I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge, and the object of knowledge. Supreme Personality of Godhead said, this body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows his body is called the knower of the field. অনুবাদ। অর্জুন বললেন, হে কেশব, আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সমস্ত তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি। পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে কৌন্তেয়, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত এবং যিনি এই শরীরকে জানেন তাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক গীতার গান। অর্জুন কহিলেন, প্রকৃতির আর পুরুষ ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রজ্ঞ, জানিবার ইচ্ছা মোর, আমি নহি বিজ্ঞ। সেই রূপ জ্ঞান আর বিজ্ঞান কি হয়, কেশব আমাকে কহ করিয়া নিশ্চয়। শ্রী ভগবান কহিলেন, হে কৌন্তেয়, এ শরীর ক্ষেত্র নাম তার, ইহার যে জ্ঞাতা সেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার। Purport by Savanka Sesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Arjuna was inquisitive about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, Kshetra, the field, Kshetragya, its knower, and knowledge, and the object of knowledge. When he inquired about all these, Krishna said that this body is called the field, and that one who knows his body is called the knower of the field. শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক তাৎপর্য। অর্জুন প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়র বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন যে এই দেহকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই দেহ সম্বন্ধে জ্ঞাত তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। This body is a field of activities for the conditioned soul. The conditioned soul is entrapped into material existence and he attempts to lord it over material nature. And so, according to his capacity to dominate material nature, he gets a field of activity. That field of activity is a body. And what is a body? The body is made of senses. The conditioned soul wants to enjoy sense gratification, and according to his capacity to enjoy sense gratification, he is offered a body or field of activity. Therefore, the body is called Kshetra and the field of activity for the conditioned soul. এই দেহ হচ্ছে বদ্ধজীবের কর্মক্ষেত্র। বদ্ধজীব মাত্রই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়া প্রকৃতির উপরে আধিপত্য করার চেষ্টা করে, আর তাই জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। এই কর্মক্ষেত্রটি হচ্ছে তার দেহ। এই দেহটি কি? দেহটি ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে তৈরি। বদ্ধজীব ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে চায় এবং তার ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার ক্ষমতা অনুসারে সে একটি শরীর বা কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। তাই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র অথবা বদ্ধজীবের কর্ম করার ক্ষেত্র। Now, the person who should not identify himself with the body is called Kshetragya, the knower of the field. It is not very difficult to understand the difference between the field and its knower, the body and the knower of the body. Any person can consider from childhood to old age, he undergoes so many changes of body and yet is still one person remaining. Thus, there is a difference between between the knower of the field of activities and the actual field of activities. A living conditioned soul can thus understand that he is different from the body. এখন যে ব্যক্তি তার দেহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত তাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং দেহ ও দেহের জ্ঞাতা এদের পার্থক্য বুঝতে পারা খুব একটা কঠিন নয়। যে কেউ বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তার দেহে কত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু তবুও দেহের যে দেহী তার কোনো পরিবর্তন হয় না। তিনি সবসময় একই থাকেন।
এভাবেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। It is described in the beginning, the henosmen, that the living entity is within the body and that the body is changing from childhood to boyhood, boyhood to youth, youth to old age, and the person who owns the body knows that the body is changing. The owner is distinctly Kshatragya. Sometimes we think I'm happy, I'm a man, I'm a woman, I'm a dog, I'm a cat. These are bodily designations of the knower. But the knower is different from the body. Although we may use many articles, our clothes, etc., we know that we are different from these things used. Similarly, we also understand by a little contemplation that we are different from the body. I, you, or anyone else who owns the body is called Kshatragya, the knower of the field of activities, and the body is called Kshatriya, the field of activities itself. এভাবেই বদ্ধজীব বুঝতে পারে যে সে তার দেহ থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতার প্রথম দিকেই বর্ণনা করা হয়েছে দেহিনস্মিন, অর্থাৎ দেহের দেহি আছে এবং দেহ কৌমার থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পরিবর্তন হচ্ছে, এবং যে ব্যক্তি এই দেহের মালিক তিনি জানেন যে দেহের পরিবর্তন হচ্ছে। দেহের এই মালিক হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। কখনো আমরা মনে করে থাকি যে আমি সুখী, আমি একটি পুরুষ, আমি একটি মহিলা, আমি একটি কুকুর, আমি একটি বেড়াল। এগুলি হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞের দেহগত উপাধি, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ দেহ থেকে ভিন্ন। যদিও আমরা অনেক জিনিস ব্যবহার করে থাকি, যেমন আমাদের কাপড় চোপড় আদি, আমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারি যে এই সমস্ত ব্যবহৃত জিনিসগুলি থেকে আমরা স্বতন্ত্র। তেমনি একটু চিন্তা করার ফলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের দেহ থেকে আমরা স্বতন্ত্র। দেহের মালিক আমি, তুমি অথবা যে কেউ হচ্ছি ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং দেহটিকে বলা হয় ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র। In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the knower of the body, the living entity, and the position by which he can understand the Supreme Lord are described. In the middle 6 chapters of the Bhagavad Gita, the Supreme Personality of Godhead and the relationship between the individual soul and the super soul in regard to devotional service are described. The superior position of the Supreme Personality of Godhead and the subordinate position of the individual soul are definitely defined in these chapters. The living entities are subordinate under all circumstances, but in their forgetfulness they are suffering. When enlightened by pious activities, they approach the Supreme Lord in different capacities, as the distressed, those in want of money, the inquisitive, and those in search of knowledge. That is also described. Now, starting with the 13th chapter, how the living entity comes into contact with material nature and how he is delivered by the Supreme Lord through the different methods of fruitive activities, cultivation of knowledge, and the discharge of devotional service are explained. Although the living entity is completely different from the material body, he somehow becomes related. This is also explained. ভগবদ্গীতার প্রথম 6টি অধ্যায়ে দেহের জ্ঞাতা বা জীব এবং তার স্থিতি, যার দ্বারা সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে, তা বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্গীতার মধ্যবর্তী 6টি অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান এবং ভক্তিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পরম পদ এবং তার নিত্য সেবক রূপে জীবের যে স্বাভাবিক স্বরূপ তা এই অধ্যায়গুলিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জীব সর্ব অবস্থাতেই অধীন তত্ত্ব, কিন্তু ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে তারা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। শুভকর্ম বা সুকৃতির প্রভাবে যখন তাদের চেতনার উন্মেষ হয়, তখন তারা আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী রূপে ভগবানের অনুগামী হন। সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে। এখন 13 অধ্যায় থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে জীব কিভাবে জড়জগতের সংস্পর্শে আসে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে সে কিভাবে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সেই সমস্ত বিষয় এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীব যদিও তার জড়দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তবুও সে তার জড়দেহের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। সেই কথাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Here,
This chapter is beginning. Arjuna is asking Krishna, he wants to explain 6 things. এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন 6টি বিষয়ে ভগবানকে প্রশ্ন করছেন। Prakriti, Purusha, the field, the knower, knowledge, and the object of knowledge. প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়। Krishna answers the 3rd and 4th in this. কৃষ্ণ তৃতীয় এবং চতুর্থ তত্ত্বের সম্বন্ধে এখানে উত্তর দিচ্ছেন। And he will explain the rest in later verses. এবং তিনি ধীরে ধীরে তিনি পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তিনি বাকিটা উত্তর দেবেন। So he's talking here about the Kshatriya, the field, and the Satyagya, the one who knows the field. তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, কর্মক্ষেত্র এবং ক্ষেত্র অর্থাৎ কর্মক্ষেত্র এবং যে ব্যক্তি ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানেন অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ তা নিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করছেন। So the body is considered the field of activity. এই দেহটিকে কর্মক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয়। And the Satyagya is a knower or the living entity within the body. এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে দেহস্থিত জীব, যিনি এই দেহকে জানেন বা দেহের জ্ঞাতা। So one who knows his body, which consists of senses. তো যে ব্যক্তি এই দেহকে জানেন, এই দেহটি ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে গঠিত। 5 working senses and 5 knowledge acquiring senses. 5টি কর্মেন্দ্রিয় এবং 5টি জ্ঞান আহরণকারী ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। So one who knows this and he knows the difference between the two, he is called Kshatragya. তো যে ব্যক্তি এইগুলিকে জানেন এবং এদের সাথে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন তাকেই বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। It means a person in knowledge, an enlightened person. He's called, not everyone is Kshatragya, because everyone doesn't know their field of activity, their body. তাকেই বলা হয় জ্ঞানী ব্যক্তি, কারণ সবাই তো জ্ঞানী নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি জানেন তাকে বলা হয় জ্ঞানী। Most people don't distinguish, see any difference between themselves and the body. বেশিরভাগ মানুষ তারা তাদের নিজেদের থেকে তাদের দেহকে আলাদা করে দেখে না। Even though in common use in our language we say is my hand, is my arm, is my head. যদিও খুব সাধারণ ভাষাতে আমরা বলি যে এটা আমার হাত, আমার পা, আমার মাথা। So if these things are mine, if this is my body, that means two, me and mine. যদি এই দুটো জিনিস যদি আমার হয়, এগুলি যদি এই সব জিনিসগুলি যদি আমার হয়, তাহলে তো আমরা দুজনের কথা বলছি, আমি এবং আমার, এই দুটো জিনিস না। So with a little contemplation we can understand that we are different from the objects that we can perceive. তাই একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে সমস্ত জিনিসগুলো দেখতে পাই আমাদের সামনে তাদের থেকে আলাদা। So if we analyze, we can understand I'm not my hand, I'm not my leg, I'm not my head, then I'm different from these things, then what am I? তো যদি আমরা বিচার করি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে, তাহলে আমরা জানবো যে আমি আমার হাত নই, আমি আমার পা নই, হ্যাঁ, আমি আমার মাথা নই। তাহলে আমরা এরকম বিচার করতে করতে আমরা তাহলে ভাববো যে তাহলে আমি কে? We perceive we're different from everything. I perceive this is a glass case. It's not me. It's a glass. This is the glass. This is cartel. It's my cartel or somebody else's. But it's not me. It's different. তো আমরা যখন বিচার করব বা আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করব, তখন দেখব যে এটি আমি নই, এটি হচ্ছে আমার চশমার খাপ, এটি হচ্ছে আমার করতাল, এগুলি কোনোটাই আমি নই, সবকিছু আমার থেকে আলাদা।
This is one process of gyan, neti neti, not this, not this, I'm not this. এটি হচ্ছে জ্ঞানের একটি পন্থা, একে বলা হয় নেতি নেতি পন্থা। অর্থাৎ নেতি নেতি মানে নয় ইতি নয় ইতি, অর্থাৎ এটা নয় এটা নয় এটা নয়। So if you pick up your dictionary and you go through every word in a dictionary, say I'm not this, I'm not this, I'm not this, you'll find you're nothing to do with this material world. তো যদি আপনি অভিধান খোলেন এবং প্রত্যেকটা শব্দ যদি আপনি দেখেন, তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনি প্রত্যেকটা শব্দ দেখবেন আর আপনি বলবেন আমি এটা নই, আমি এটা নই, আমি এটা নই। তখন আপনি পরিণামে এই সিদ্ধান্তে আসবেন যে এই জড়জগতের সাথে আমার কোনো রকম সম্বন্ধ নেই। So by a little introspection you can understand that I am different from everything, therefore anything and everything is material. So you can understand that I am spirit. You can come to that understanding. তো সামান্য একটু যদি আমরা অন্তর্মুখী হয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমার সম্মুখে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে আমি আলাদা, অর্থাৎ সবকিছু জড় এবং আমি হলাম নিত্য জ্ঞানময় সত্তা, সচেতন সত্তা। This you can understand by intelligence. এবং এটা আমরা বুদ্ধির দ্বারা আমরা এটা বুঝতে পারি। Who you are, what is your actual function, that you can't understand. কে এবং আপনার প্রকৃত কার্যকলাপ কি সেটা হয়তো আপনি বুঝে না উঠতে পারেন। You need help. তার জন্য আপনার সহায়তা প্রয়োজন। Then you have to have help from the scripture, sadhu. তখন আপনার শাস্ত্র থেকে সহায়তা প্রয়োজন, সাধুগণ থেকে সহায়তা প্রয়োজন। Because when we introspective, we can understand I'm not my mind, I'm not my intelligence. কিন্তু দেখুন, যখন আমরা অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা করি তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমি আমার মন নই, আমি আমার বুদ্ধি নই। And I didn't create these things, just like I didn't create this nature. I didn't create it. It's already here. It's existent. এবং তাছাড়াও আমরা আরো বুঝতে পারি যে আমরা এর কোনো কিছুই আমরা সৃষ্টি করিনি। যেমন এই বস্তুটি বা এই পৃথিবীর আমরা যা কিছু দেখি, এই কোনো কিছুই আমরা তৈরি করিনি, এগুলি সবই এখানে ছিল। We can take the elements which are already existing and make something wonderful, but we can't actually create the elements. আমরা এই সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে আমরা হয়তো অপূর্ব কিছু তৈরি করতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত উপাদানগুলি ইতিপূর্বেই এখানে ছিল, সুতরাং আমরা নতুন করে কোনো কিছু সৃজন করতে বা সৃষ্টি করতে পারি না। So we can understand that there must be I'm not the creator, but there must be a creator. তখন আমরা বুঝতে পারি যে নিঃসন্দেহে আমি যেহেতু স্রষ্টা নই, তাহলে কোনো না কোনো একজন স্রষ্টা থেকে থাকবেন অবশ্যই। Then you can understand there's something supreme, more than me. তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ, আমার থেকে পরম, আমার থেকে উন্নত কোন সত্তা রয়েছেন, অবশ্যই কোন পরম পুরুষ রয়েছেন। That this intelligence is not my intelligence, because I'm different from that intelligence. এবং এই বুদ্ধি, এটি আমার বুদ্ধি নয়, কারণ আমি এই বুদ্ধি থেকে আলাদা। Right? So where is this intelligence coming from? তাহলে এই বুদ্ধি কোথা থেকে আসছে? I didn't create it. আমি এটা তৈরি করিনি। I just acquired it as a gift. Like this body, I had no choice. This body I took. আমি একটা উপহার স্বরূপ আমি এটা পেয়েছি। ঠিক যেমন এই দেহটা আমার ইচ্ছা মতো আমি এই দেহটা পাইনি, আমাকে এটা দেওয়া হয়েছে, আমার উপরে এটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। Mother and father are responsible for producing the body. মাতা পিতা দেহ উৎপাদনের জন্য দায়ী, but they don't know how it happens. কিন্তু আমরা জানি না তা কিভাবে হয়। They just perform the act of procreation and then everything else happens by magic. The baby comes. আমরা শুধু সৃজন ক্রিয়া লিপ্ত হই মাত্র, কিন্তু বাকি সবকিছু যেন ম্যাজিকের মতন সবকিছু আপনা থেকেই ঘটে। So we can understand there's a much greater intelligence than us that we can conceive of. তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের থেকে এক মহান কোন বুদ্ধিমান সত্তা রয়েছেন, যিনি এই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন। So then you can understand there's God. তখন আমরা বুঝতে পারবো যে ভগবান আছেন। You call it whatever you want. We call it God. It means that
that আপনি supreme একে power. যে কোনো নাম দিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাকে বলি ভগবান। But who that supreme power is, that we cannot understand. সেই পরম শক্তিমান কে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। By ourselves we cannot understand. সেটা আমরা নিজে নিজে আমরা সেটা বুঝতে পারি না তাকে। Our senses are limited. আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ। How far can we see in the sky? আমরা আকাশে কত দূর পর্যন্ত দেখতে পাই? How far can our intelligence go? আমাদের বুদ্ধি কত দূরই বা যেতে পারে? So we're very small. আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, And we're always subordinate to something very great. এবং আমরা কোন মহান কোন কিছুর অধীনত্ব সবসময় কোন কিছুর অধীন তত্ত্ব। This material nature and time, it is forcing us to change our body from baby to boy to old youth to old man and die and take another one. We have no choice. We're subject. এই জড় প্রকৃতি এবং কাল আমাদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে, এবং তার ফলে আমরা বাধ্য হই জন্মগ্রহণ করতে, এবং আস্তে আস্তে আমরা ধীরে ধীরে বড় হই, যৌবন প্রাপ্ত হই, তারপরে বৃদ্ধাবস্থায় পরে আমরা মৃত্যু প্রাপ্ত হই, আবার আমরা পুনরায় দেহ ধারণ করি, এবং এইভাবে সবকিছু চলছে, এবং আমাদের কোনো রকম ইচ্ছা নেই বা আমাদের কোনো রকম স্বতন্ত্র নেই এতে আমাদের এটা নিয়ন্ত্রণ করতে। The sun rises and sets, the seasons come and go, bringing all varieties of weather and different fruits and flowers. সূর্য অস্ত হয়, সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত হয়, এবং ঋতুরা তারা বিভিন্ন রকমের আবহাওয়া বা পরিবেশ তারা সৃষ্টি করে, এবং বিভিন্ন রকমের ফল ফুলের সৃজন করে। We can see there's great intelligence there. আমরা তখন সেখানে দেখি যে এক মহান বুদ্ধিমত্তা সেখানে কাজ করছে। We can calculate what time the sun will rise in 100 years from now. আমরা এমনকি গণনা করতে পারি যে কোন টাইমে 100 বছর পরে এই দিনে সূর্য কোন সময় উদিত হবেন। There's an order. The universe is working under some highly intelligent order. এখানে একটি শৃঙ্খলা রয়েছে, এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই শৃঙ্খলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কার্যকরী হচ্ছে। So this is about as far as you can go with intelligence. তো বুদ্ধি দিয়ে আমরা হয়তো এতদূর পর্যন্তই হয়তো যেতে পারি। But we don't know what the reason of creation is. We don't know who we are. We don't know what we're supposed to do. What is the purpose of existence? কিন্তু আমরা জানি না কেন সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টির পিছনে কারণ কি, এবং আমরা কে, এবং আমাদের উদ্দেশ্য বা কি, আমরা এগুলি কোনো কিছুই জানি না। So then one has to submit to some authority, someone who is outside of the universe or outside of this limited condition, and they can tell us, and then we can accept or reject. That's our freedom. তো তখন আমরা এমন একজন কর্তৃপক্ষের আশ্রয় নিতে পারি বা তার তত্ত্বাবধানে যেতে পারি যে এই যে শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ নয় বা যে এই সৃষ্টির বাইরে, সেই রকম কোন পুরুষের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি। So in the Bhagavad Gita, it's a very short dialogue between Krishna and his devotee Arjuna. All these questions and all the answers will be explained. তো ভগবদ গীতা হচ্ছে একটি অল্প সময়ের একটি আলাপচারিতা কৃষ্ণ এবং তার ভক্ত অর্জুন, তার মধ্যে কৃষ্ণ অর্জুনের মধ্যে যে এই যে সংলাপ, এই সংলাপের মাধ্যমে এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। Krishna will explain, actually Arjuna, all the living entities as souls, we're from the Paraprakriti, we're superior energy, but we've been placed in this inferior energy, this material nature. অর্জুনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হবে কিভাবে আমরা সমস্ত জীবগণ, আমরা আসলে পরাপ্রকৃতি, আমরা কিন্তু এই জড় প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, কিন্তু কিভাবে আমরা এই জড় প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে যাই। And identifying ourselves as his body and part of the material world, we're endeavoring to try to improve our situation here, which is uncomfortable. So we're always trying to improve the situation. That is life. তো এইভাবে কিভাবে আমরা এই জড় জগতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের জীবন শৈলীকে আমরা কিভাবে উন্নত করার চেষ্টা করছি,
এবং আমরা এইভাবে যেহেতু এটা অত্যন্ত দুঃখদায়ক বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রয়েছি, সেই জন্য আমরা সবসময় আমাদের জীবনকে উন্নত করার চেষ্টা করছি। Everyone is sitting here with the hope of hearing something, how to improve their life or how to enjoy better. সবাই এখানে বসে আছেন এই আশা নিয়ে যে আমি এমন কিছু শুনবো যাতে করে আমার জীবন আর একটু উন্নত হবে এবং কিভাবে আমি জীবনকে আর একটু বেশি করে উপভোগ করতে পারবো। Right? Otherwise, why you're here? আর তা না হলে কেন আপনারা এখানে এসেছেন? It means we're all dissatisfied with the material conditioned state of life. It's not satisfying. There's something missing. কারণ আমরা সবাই জড়জাগতিক যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা সবাই অতৃপ্ত, আমরা সবাই অখুশি, আমরা সবাই যথেষ্ট সন্তুষ্ট নই। সেই জন্য আমরা আরো কিছু অন্বেষণ করে চলেছি অনবরত। So Bhagavad Gita will give that knowledge. What is missing? We're missing our relationship with Krishna. ভগবদ গীতা সেই জ্ঞান দেবে। কোন জ্ঞানটা? যে জ্ঞানটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, সেই জ্ঞানটা হচ্ছে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ কৃষ্ণের সাথে, ভগবানের সাথে। Krishna will declare that I am Bhagavan. I am the supreme personality of Godhead. কৃষ্ণ ঘোষণা করছেন যে আমি ভগবান, আমি পরমেশ্বর। Not only talking, he shows his Vishwarup. শুধু তিনি মুখের কথাই বলেন না, তিনি দেখান, তিনি তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করান অর্জুনকে। There Arjuna saw he was the supreme. Everything was contained in him. Everything was coming from him. Everything was being dissolved in him. অর্জুন দেখতে পেয়েছেন যে হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর, সবকিছু তার মধ্যে স্থিত, সবকিছু তার মধ্যে সৃষ্ট এবং সবকিছু তার মধ্যেই প্রলয় হচ্ছে। He saw Shiva, Brahma, Rudras, everyone in that form. তিনি ব্রহ্মা, রুদ্র, শিব সবাইকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। And he saw Krishna also showed him his form of Vishnu. এবং কৃষ্ণ তাকে তার যে বিষ্ণু রূপ তাও তাকে প্রদর্শন করিয়েছেন। And so naturally Arjuna accepted, yes, I accept, you are God. এবং অর্জুন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ, আমি গ্রহণ করছি, আমি স্বীকার করছি যে আপনি পরমেশ্বর ভগবান। Because Arjuna is bewildered at the battlefield, so he's asking Krishna, I surrender to you, you please tell me what I'm supposed to do at this time. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে গেছিলেন এবং সেই জন্য তিনি কৃষ্ণের কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে আমি বিভ্রান্ত, আমি জানি না আমার কি করণীয়, সেই জন্য আপনি দয়া করে আমাকে উপদেশ করুন। So Krishna says, I am the seed-giving father of every living entity. কৃষ্ণ বলছেন যে আমি হচ্ছি বীজ প্রদানকারী পিতা সমস্ত জীবের। All the living all of us, we expanded from him. We're tiny little parts of Krishna, God. আমরা সবাই তার থেকে সৃষ্ট হয়েছি, আমরা সবাই হচ্ছি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ ভগবানের। We have the same quality. We are Sat, Chit, Ananda. আমাদেরও একই রকম গুণাবলী ছিল ভগবানের মতন, সৎ, চিত এবং আনন্দ। But we are misidentifying ourselves with this material body. Therefore, we're not experiencing Sat, Chit, Ananda. কিন্তু যেহেতু আমরা এই জড় শরীরকে আমরা দেহাত্মবোধ করছি বা আমরা এই জড় শরীরকে আমরা আমাদের আপন বলে মনে করছি, সেই জন্য আমরা এখন এই মুহূর্তে সচ্চিত আনন্দ অনুভব করতে পারছি না। So we're the same quality as God, but we are very small, and we have our own. He has given us our own identity, so that there can be a reciprocation in service. তো আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও ভগবান আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন, আমাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়েছেন এবং সেই নিজস্ব সত্তা তার মাধ্যমে কেন দিয়েছেন? যাতে আমাদের সাথে ভগবানের একটি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। Krishna likes to serve his devotees. He gets great pleasure, and the devotees great pleasure in serving Krishna. That is real life. কৃষ্ণ তিনি তার ভক্তদেরকে ভালোবাসেন এবং ভক্তরা ভগবানকে ভালোবাসেন এবং এই ভালোবাসার মাধ্যমে এইভাবে তারা আনন্দ লাভ করেন। And then if one establishes that relationship, then one doesn't have to take birth again in this world of karma. One can go back to the
এবং spiritual world. যদি কেউ এই সম্বন্ধ আবার পুনঃস্থাপন করে তাহলে তাকে আর এই জড় জগতে থাকতে হবে না, সে ভগবানের নিত্য ধামে সে ফিরে যেতে পারে। And there, that's complete satisfaction, complete happiness. এবং সেখানে পূর্ণ সিদ্ধি, পূর্ণ তৃপ্তি রয়েছে এবং সম্পূর্ণ সুখ রয়েছে। So that's what everyone is looking for. এবং সেটাই সবাই অন্বেষণ করে চলেছে এই জগতে। So that's what Krishna is offering in this dialogue of Bhagavad Gita. One has to practice this knowledge and then one can achieve the result. সেটাই কৃষ্ণ এই আলাপ বা এই সংলাপের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করছেন যে এই জ্ঞানের মাধ্যমে কেউ সেই জগতে পৌঁছতে পারে। Srimad Bhagavad Gita ki জয়। If there are no questions, we can read hear about Abhiram Thakur, one of the Lord's Chaitanya Mahaprabhu's associates. যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা অভিরাম ঠাকুর সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করতে পারি। তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্য দেবের একজন পার্ষদ। Okay. We're practicing devotion service. Even though we don't have full realization of the soul. Can at the end of the life you get the ultimate goal even if you don't become self-realized? আমরা ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছি, যদি আমরা আত্ম উপলব্ধি না করতে পারি বা আমরা যদি সবকিছু না শিখেও যাই, তবুও কি আমরা এই ভগবত ভক্তি চর্চার মাধ্যমে জীবনের অন্তিমে আমরা কি ভগবত ধামে পৌঁছতে পারবো? Yes, you can. হ্যাঁ, পারবো। Self-realized or not self-realized, that's not the criteria. The criteria is if Krishna reveals himself to you or reveals his Dham to you, he takes you back. We can't do it by ourselves. It's his mercy. কেউ আত্ম উপলব্ধ হলো অথবা কেউ আত্ম উপলব্ধ হলো না, সেটা কোন রকম মানদণ্ড নয় বা সেটা কোন রকম যোগ্যতা নয়। কৃষ্ণ যদি আপনার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে যদি আপনার কাছে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহলে সেটা আপনার সাথে কৃষ্ণের সাথে সম্পূর্ণ, সেটা হচ্ছে আপনার আর কৃষ্ণের মধ্যে ব্যাপারটা। There are two things as endeavor, our endeavor, the endeavor of the living entity and the mercy of the Lord. দুটো বস্তু সবসময় মনে রাখতে হবে, একটি হচ্ছে জীবের প্রচেষ্টা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবত কৃপা। In Kali Yuga, it's practically impossible to become self-realized. এই কলিযুগে প্রায় আত্ম উপলব্ধি করাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। Because this age is so terrible that the process of becoming self-realized like Jnana or Yoga or Sankhya, they don't work. They're not good enough in Kali Yuga. It's too bad. কারণ এই কলিযুগ এতই জঘন্য যে জ্ঞানের পন্থা বা যোগ বা সাংখ্য এই সমস্ত কোনো কিছুই কার্যশীল নয়। Therefore, understanding our fallen condition in Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu has come and he's not asking for qualification. He's not looking for qualification. সেই জন্য শ্রী চৈতন্য দেব তিনি আমাদের এই পতিত অবস্থা দেখে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি আমাদের কোনো যোগ্যতা তিনি বিচার করেন না। As Krishna, the other incarnations, they're demanding qualification, but in Kali Yuga you won't get it, so Mahaprabhu is not considering qualification. অন্যান্য যুগে ভগবানের অন্যান্য অবতারগণ তারা যখন আসেন তারা যোগ্যতা অযোগ্যতা তারা বিচার করেন, কিন্তু এই কলিযুগে শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি কোন রকম যোগ্যতা তিনি দেখেন না। The qualification is faith. একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে শ্রদ্ধা। You chant Hare Krishna, do some kind of service for the Sankirtan movement, you go back to Godhead. শুধু হরিনাম কীর্তন করুন, হরিনাম জপ করুন এবং সংকীর্তন আন্দোলনের জন্য কি কোনো না কোনো কিছু সেবা করুন এবং আপনি ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারবেন। Your next birth, you take birth in Bhumi Vrindavan where Krishna is appearing, then you get all those perfections at that time. এবং পরবর্তী জীবনে
আপনি ভৌম বৃন্দাবনে আপনি জন্মগ্রহণ করবেন, অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ তার লীলা বিলাস করছেন স্বয়ং, আপনি সেখানে জন্মগ্রহণ করবেন এবং সেখানে আপনার যে সমস্ত যোগ্যতাগুলির প্রয়োজন রয়েছে সেগুলি সব সেখানে প্রাপ্ত হবেন। The goal is not to become self-realized. The goal is to serve Krishna, and the means, the process is to serve Krishna. So you can have that immediately, your liberation. তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম উপলব্ধি করা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা, এবং সেই সেবা করাটা আমরা তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিতে পারি। If you become self-realized, what will you do? যদি আপনি আত্ম উপলব্ধি করেন তাহলে তখন কি করতেন, কি করবেন তখন? You serve Krishna, right? তো তাহলে আপনি তখন কৃষ্ণের সেবা করবেন। So we have that service now, even though we're not realized. So Mahaprabhu is accepting that service. উপলব্ধি না করেও আমরা সেই সেবা এখনই করতে পারি, সেই জন্য মহাপ্রভু তিনি এটা দিয়েছেন। If you have realization, that's perfect. You'll be very happy. But if you don't, you're still perfect, but you won't be so happy in life. That's all. যদি আপনি আত্ম উপলব্ধ হন তাহলে আপনি যখন ওই সেবাটা করবেন আপনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে করবেন, কিন্তু আপনি যদি আত্ম উপলব্ধ না হন কিন্তু সেই সেবা করতে থাকেন তাহলে হয়তো আপনি জীবনে অতটা সুখী হবেন না, কিন্তু কৃষ্ণের সেবা তো আপনি করছেন। No more. Another 30, 40, 50 years is gone. You go back to Godhead. তো আপনি অত চিন্তা করবেন না, আর 20, 30, 40 বছর তারপরে আপনি ভগবত ধামে ফিরে চলে যাবেন। Okay. Today is the disappearance of Abhiram Gopal Thakur. আজ অভিরাম গোপাল ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। He was one of the Dwarasa Gopals, great associate of Lord Nityananda. তিনি ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম একজন এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর মহান পার্ষদ। Very extraordinary devotee, very empowered by Nityananda, very, very Shakti. তিনি একজন অসাধারণ ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক অত্যন্ত শক্তি সঞ্চারিত ভক্ত ছিলেন। In Krishna Leela, he was Sridham, cowherd boy. কৃষ্ণ লীলায় তিনি ছিলেন এক গোপ বালক, নাম শ্রীদাম। One time in Gokul, they were playing, then Krishna, they were playing a game, hide and seek. So Sridham, he was hiding in a cave. এক সময় গোকুলে তারা লুকোচুরি খেলছিলেন, তো লুকোচুরি খেলবার সময় শ্রীদাম তিনি একটা পর্বত গুহার মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। So then Krishna said, "It's time. Let's go to the Earth planet. We go to Nadia and perform these Sankirtan pastimes as Mahaprabhu." তো তখন কৃষ্ণ বললেন যে দেখো সময় হয়েছে, চলো এখন নদিয়ায় যাই, এখন নবদ্বীপে গিয়ে চৈতন্য লীলা বিলাস করার সময় হয়েছে, চলো। So then they took different forms and came for this pastime. তো তারা সবাই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে তারা এখানে এলেন এই নদিয়ায়। Then they remembered, where's Sridham? Oh, we left him behind. He was hiding, and we were playing hide and seek. তো তখন কৃষ্ণের গোপ সখারা তারা খেয়াল করলেন যে ও আমাদের সাথে যে শ্রীধাম নেই, ও আমরা যে লুকোচুরি খেলছিলাম ও মনে হয় সেখানে লুকিয়ে আছে, ও ওখানে পড়ে রয়েছে, আমরা ওদেরকে আর ওকে আর আনা হয়নি। So Gauranga sent Nityananda, you go bring him. তো গৌরাঙ্গ তখন নিত্যানন্দকে পাঠিয়েছেন যে নিতাই তুমি যাও গিয়ে নিয়ে আসো। So Nitai went there and he found him and said, Sridham, come, let's go. We're all going to Nadia to perform Sankirtan pastimes. তো তখন নিত্যানন্দ সেখানে গেছেন, গিয়ে বলছেন শ্রীরাম চলো চলো যাই, আমরা সবাই এখন নদিয়াতে গিয়েছি, আমরা সেখানে সংকীর্তন লীলা করছি, চলো আমরা সেখানে যাব। And Sridham said, who are you? তখন শ্রীরাম বললেন তুমি কে? He said, I'm your Balaram. You don't know? He said, you're not Balaram. তখন শ্রীরাম বললেন কি যে তুমি কে? বলল আমি বলরাম। তো বলছে তুমি বলরাম না, you're only half size, because Kali Yuga they only half size they were in Treta Yuga. বলছে তুমি হাফ সাইজ, তুমি তো নাটা, কলিযুগে সব তো বেটে, কলিযুগের মানুষ সাধারণত বেটে হয়। He said, I'll prove I'm Balaram. He said, you run away, I'll catch you within 10 paces. If I can catch you, then I'm Balaram. He said, yes. If you catch me, you're Balaram. So then he ran and Nityananda caught him very quickly. তো তখন
বললেন কি যে আমি পরীক্ষা নেব তুমি বলরাম কিনা। আমি দৌড়াবো 10 পায়ের মধ্যে তোমাকে আমাকে দৌড়ে ধরতে হবে। যদি তুমি আমাকে ধরতে পারো তাহলে আমি বুঝবো যে তুমি বলরাম। তো তখন শ্রীরাম দৌড়ালেন আর নিত্যানন্দ তাকে দৌড়ে ধরে নিলেন। Okay, you're Balaram, but I'm really angry. You all left me and went away and left me here with no one for a long time. I'm really angry. I'm not going. তো তখন বললেন ঠিক আছে, মানলাম যে তুমি বলরাম, ঠিক আছে, কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। কেন? কারণ তোমরা সবাই চলে গেছো, আমাকে একা একা এখানে রেখে দিয়ে আমি একা একা এখানে পড়েছিলাম, আমার কত খারাপ লাগছিল, আমার খুব রাগ হচ্ছে। No, we forgot. It was an accident. Please come. বলছে যাই হোক ভাই, ভুলে যা রে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, ভুলে যা ভাই, চল। So then he expanded himself and came as Abhiram. তখন তিনি নিজেকে অভিরাম রূপে প্রকাশ করলেন। Now he had a whip called Jai Mangala, and anyone he beat with that whip would get Krishna Prema. তো তার একটি ছড়ি ছিল, সেই ছড়িটির নাম ছিল জয়মঙ্গল। তো যে সেই ছড়ি দিয়ে সে যাকে আঘাত করবে তার কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি হতো। One day Srinivasacharya went there when he was young, and যখন সে তার অল্প বয়স তখন শ্রীনিবাস আচার্য সেখানে গেছেন। And he began to beat him, and he began to feel so much ecstasy. He was falling on the. Yeah. যখন শ্রীনিবাস আচার্য ছোটকালে একসময় তার কাছে গেছেন, তখন তাকে ওই ছড়ি দিয়ে আঘাত করছেন 3 times. 3 বার তাকে আঘাত করেছেন। And he was falling down in great ecstasy, love of God. Then এবং ভগবত প্রেমে আপ্লুত হয়ে তিনি বারবার ভূপতিত হচ্ছেন, মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন। And then his Abhiram's wife Malini, she stopped him. Don't, he's a young boy, he can't take all this. It's too much for him. তো তখন অভিরামের স্ত্রী মালিনী তাকে থামালেন, বলেন এইভাবে ওই বাচ্চাটাকে তুমি ওই ছড়ি দিয়ে আঘাত করো না, ও তো এখন কচি বয়স, ও এই বয়সে এত ভগবত প্রেম ও নিয়ে সহ্য করতে পারবে না। Once he wanted to play the flute, and he was looking for a flute, so then there was a huge tree. It says 16 men couldn't lift that tree, and he made a flute from that and played it. তো এক সময় অভিরাম ঠাকুর তিনি হঠাৎ করে তার মনে লাগলো যে আমি একটু বাঁশি বাজাবো। তো তখন তিনি একটা বিশাল বড় একটা প্রকাণ্ড গাছ তিনি তুললেন, এবং সেই গাছটা, যে গাছটা তুলতে 60 জন লোক দরকার, সেই গাছটাকে তিনি তুলে সেই গাছটাকে দিয়ে তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। He was so powerful. If he paid his obeisances to a deity that wasn't properly installed, or a shaligram, it wasn't a shaligram, then that would break into powder. তিনি এতই শক্তিশালী ছিলেন, তার এতই প্রতিভা ছিল যে তিনি যদি কোনো শ্রী বিগ্রহের সামনে গিয়ে দণ্ডবাদ করতেন, প্রণাম করতেন, সেই বিগ্রহ যদি যথাযথভাবে যদি প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করা হতো তা সেই বিগ্রহ ফেটে যেত। অথবা কোনো শালিগ্রাম শিলা যদি প্রকৃত শালিগ্রাম শিলা না হতো, তাহলে সেই শালিগ্রাম শিলাকে তিনি যদি দণ্ডবাদ করতেন তো সেই শালিগ্রাম শিলা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। If he paid his obeisances to a child, a baby, and it wasn't a devotee, that baby would die. যদি তিনি কোনো শিশুকে, কোনো অভক্ত কোনো শিশুকে যদি তিনি প্রণাম করতেন, তাহলে সেই শিশু সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত। He went when Janava, Nityananda's wife, was pregnant. He went and paid his obeisances, and the baby died. যখন জাহ্নবা মাতা যখন গর্ভধারিণী ছিলেন, সেই সময় নিত্যানন্দের স্ত্রী, নিত্যানন্দের সহধর্মিণী যখন গর্ভবতী ছিলেন, সেই সময় অভিরাম ঠাকুর গিয়ে প্রণাম করেছেন এবং সেই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। 7 times, 7 children. এইভাবে 7 বার 7টি সন্তান মারা গেছেন। 7th one was Ganga Devi was born. এবং 7ম সন্তান ছিলেন গঙ্গা দেবী। He paid his obeisances and she didn't die. এবং এইবার তিনি প্রণাম করেছেন এবং তিনি মারা যাননি। He said, this time we have not been deceived. তো তখন তিনি বললেন যে এইবার আমাদেরকে প্রতারিত করা হয়নি।
And the next son was Bir Chandra. He also passed the test. এবং তারপরে নিত্যানন্দ প্রভুর পরবর্তী সন্তান ছিলেন বীরচন্দ্র, তিনিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। And immediately Abhiram composed 100 verses in glorification of Bir Chandra. তো সঙ্গে সঙ্গে অভিরাম ঠাকুর তিনি 100 শ্লোক দিয়ে তিনি বীরচন্দ্র প্রভু, সেই গর্ভস্থ সন্তান বীরচন্দ্র প্রভু, সেই বীরচন্দ্র প্রভুর তিনি স্তব স্তুতি করলেন। I think it was Ganga Devi. Then he composed an ashtakam for. I think it was for Ganga Devi, Ganga Mata, that he composed 100 and an ashtakam for Bir Chandra. সম্ভবত গঙ্গা মাতা গোস্বামিনী, গঙ্গা মাতা তিনি এই 100 শ্লোক রচনা করেছিলেন বীরচন্দ্র প্রভুর প্রশংসা করে। His reason was, if it's not a devotee, then what's the use? What's the use of having that body if it's not a devotee? Might as well get a new body, maybe a devotee. তার বিশ্বাস ছিল বা তার ধারণা ছিল যে যদি কোনো দেহে প্রাণ রয়েছে এবং সে যদি ভক্ত না হয় তাহলে সেই প্রাণ ধারণের কি প্রয়োজন রয়েছে? You have to take birth, grow old, get sick, die. What's the point of this existence if you're not? জন্ম নেবে, বড় হবে, বড় হয়ে অসুস্থ হবে, মরে যাবে, কি দরকার এই জীবনের? Then he went to the house of Govinda. Govinda had a son, Raghunandan, very powerful son, Raghunanda, whose Gopinath deity spoke to him. তো তারপর তিনি গেলেন গোবিন্দের বাড়িতে, এবং এই গোবিন্দের একটি পুত্র ছিল রঘুনন্দন। এই রঘুনন্দনের সাথে নাকি সেই গোপীনাথ ঠাকুর নাকি স্বয়ং কথাবার্তা বলতেন, তিনি শুনেছেন। Govinda was going out one day and he told his son, Raghunandan, very young, he said, I'm going out, you make the offering like I told you, you put the food before Krishna, Gopinath, and tell him to eat that food. তো গোবিন্দ একদিন কোন গৃহকর্মের জন্য তিনি বাইরে যেতেন, বাইরে যাবেন, তাই তার পুত্রকে তিনি বললেন, রঘুনন্দনকে বললেন যে দেখো আমি যেমন করে পুজো করি ওইভাবে তুমি যাবে ঠাকুর ঘরে এবং ঠাকুরকে ভোগ দেবে, ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ঠাকুরকে বলবে খেতে বলবে, এবং তুমি ঠাকুরের সামনে ভোগের থালা দিয়ে তুমি ঠাকুরকে খেতে বলো। So he made the offering and said, Gopinath, come and eat. তো এইভাবে ভোগের থালা সাজিয়ে তিনি গোপীনাথের সামনে নিয়ে গেছেন, এই রঘুনন্দন, বাচ্চা রঘুনন্দন, এবং গোপীনাথকে বলছে, গোপীনাথ এসো, এবার এসে বসে খেয়ে নাও। And Gopinath was just standing there, not moving. তো গোপীনাথ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে শুধু দাঁড়িয়ে আছেন, নড়ছেন না। So he said, please come, what's going on? My father said you'll come and eat, you please come. তো তখন রঘুনন্দন বলছে, ঠাকুর গোপীনাথ এসো না, আমার বাবা তো বলেছে তুমি খাবে, কেন তুমি আসছো না খেতে? তুমি খেয়ে নাও না, এসে এরকম করছো কেন? Please come, my father will be so angry, please come. গোপীনাথ ঠাকুর এসো না, আমার বাবা খুব রাগ করবে আমার উপরে, তুমি এসে খেয়ে নাও না তাড়াতাড়ি করে। So then Raghunandan began to cry. তারপর রঘুনন্দন কাঁদতে শুরু করেছে। Then Krishna said, okay, I'll come. And Krishna came down and started to eat everything. তো তখন কৃষ্ণ এই শিশুর কান্না শুনে তখন বলছে, ঠিক আছে আমি আসছি। তখন কৃষ্ণ তিনি স্বয়ং তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত ভোগ তিনি খেয়ে ফেলেছেন। So when his father came back, he said, Raghunandan, where's the Mahaprasadam? He said, there isn't any. Krishna ate everything. তো যখন গোবিন্দ ফিরে এসেছে, ফিরে এসে রঘুনন্দনকে বলছে, রঘুনন্দন মহাপ্রসাদ কোথায়? তখন উত্তর পেয়েছে যে না না, কোনো মহাপ্রসাদ নেই তো, ঠাকুর তো সব খেয়ে ফেলেছেন। So he was thinking, he's a good boy, he doesn't tell lies, but I can't understand what's going on. তো তিনি মনে মনে ভাবছেন, এ তো ছোট শিশু, এ নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলবে না, কিন্তু আবার একই সাথে এটা কি করে হতে পারে আমার মনের মধ্যে, আমার মাথায় ঢুকছে না। So next day he said, look, I'm going out again, you make the offering. But he stayed back and he was hiding, he was watching. তো পরের দিন আবার বলছেন কি যে আমি আজকেও বাইরে যাব, তুমি ভোগ লাগাও। কিন্তু তিনি আসলে বাইরে যাননি, তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলেন কি হচ্ছে ঘটনা। And then he saw that actually Gopinath came down and took the prasadam. এবং তারপর তিনি দেখলেন যে হ্যাঁ সত্যি সত্যি গোপীনাথ আসছেন, এসে স্বয়ং সেই ভোগ তিনি গ্রহণ করছেন তার হাত থেকে। But Gopinath saw Govinda
গোপীনাথ গোবিন্দকে দেখে ফেলেছেন। So he had the laddu in his hand, still had the laddu, half-eaten laddu in his hand. তো তিনি সেই অর্ধেক খাওয়া লাড্ডু তার হাতে ছিল যখন তিনি গোবিন্দকে দেখে ফেলেছেন। আজও পর্যন্ত সেই লাড্ডু সেইভাবে হাতে রয়ে গেছে। You can still see this deity. Where is it? Agradi? That's the one in Agradi? No, that's the one in Okay. Krishnanagar. খানাকুল কৃষ্ণনগর। তো এই ঠাকুর খানাকুল কৃষ্ণনগরে। So হ্যাঁ, শ্রীখণ্ড ঠিক। So শ্রীখণ্ড। then everyone loves Raghunath very dearly. And then they heard, but here Abhiram Thakur was coming to see the baby. So everyone was, parents were frightened. If he pays his obeisances, what happened? এইসব ঘটনার জন্য সবাই রঘুনাথ সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে গেছে। এবং তখন সবাই শুনলেন যে অভিরাম ঠাকুর যাচ্ছে রঘুনন্দনকে দেখতে। তো সবাই শুনে ত্রাহি ত্রাহি ভাব যে এবার কি হবে, এবার কি হবে। So they're waiting. When they saw Abhiram coming, and Govinda went out, and he said, "Let me see your son. I've heard you're a very wonderful son. Let me see him." তো গোবিন্দ বাড়ির থেকে বাইরে যাচ্ছিল, আর সেই সময় অভিরাম ঢুকছেন। অভিরাম ঠাকুর বললেন কি যে সবাই তো তোমার ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আমি একটু তোমার ছেলেকে একটু দর্শন করতে চাই। He said, "No, my son is not here today. He's gone to his uncle's house. He's away. He's not here." বলছে না 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 না, আমার ছেলে বাড়ি নেই, আমার ছেলে বাইরে আছে, আজকে না, অন্য একদিন। So Abhiram, okay, and then Abhiram left. তা অভিরাম প্রভু তিনি বলেন ঠিক আছে তাহলে অন্য একদিন। But then Raghunandan heard that Abhiram came, কিন্তু রঘুনন্দন শুনেছেন যে অভিরাম ঠাকুর এসেছেন। and he went running. He went running to find Abhiram. এবং তিনি দৌড়ে গেছেন অভিরাম ঠাকুরকে খুঁজতে। And then he met and they embraced and এবং তারপর তারা দুজন দেখা হলো, সাক্ষাৎ হলো, এবং তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন। And Abhiram paid his obeisances. এবং অভিরাম ঠাকুর প্রণাম করলেন। And Raghunandan became more ecstatic. এবং রঘুনন্দন তখন আরো আনন্দিত হয়েছেন। So then they began to dance. এবং তারপর দুজনেই নাচতে শুরু করেছেন। And Raghunandan, when he was dancing, his nupur, his ankle bell slipped off his foot, and it went about 3 or 4 miles away. এবং রঘুনন্দন যখন নাচছিলেন, যেহেতু সে ছোট বাচ্চা ছিল, তার পায়ে নুপুর ছিল, এবং সেই নাচার সময় তার নুপুর পায়ের থেকে ছিটকে চলে গেছে, এবং সেটা প্রায় 3-4 মাইল দূরে গিয়ে পড়েছে এক জায়গায়। You can see that Nupur Kund, that's still the Kala Krishna's place. They worship that with their deity also. তো সেই স্থানটি এখনো রয়েছে, সেই জায়গাটির নাম হচ্ছে নুপুর কুণ্ড। সেখানে একটা কুণ্ড রয়েছে, এবং সেটা কালাকৃষ্ণ বলে মহাপ্রভুর একজন ভক্তের বাড়ি, এবং সেখানে সেই নুপুরও রাখা আছে আজ পর্যন্ত। Thank you very much. হরি বল, অভিরাম ঠাকুর কি জয়। So very, very empowered devotee. He did a lot of preaching, converted a lot of people into the fold of Chaitanya Mahaprabhu. তো এইভাবে অভিরাম ঠাকুর তিনি এক মহান শক্তি সম্পন্ন ভক্ত ছিলেন, এবং তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে, চৈতন্য মহাপ্রভুর ধারাতে তিনি অনেক অনেক ভক্তদেরকে আসবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। Abhiram Thakur ki jai. জয়। Shilpavad ki jai. Nitai Gaur Premanandi. হরি হরি বল। Gaudiya Vaishnavendra ki jai. জয় শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্গে প্রভু কি জয়। Better than Gaur. All the Krishna Leelas, they appeared in Lord Chaitanya. Kali was a mix. And Treta, Hanuman was here.